अपनी गलबात जे किसी के कोई दिमाग च आउंदी है वो थोड़े जिहड़े बंदे बैठे हैं उन्हां चों भी दस्सिओ अपनी अपनी गलबात। उरे जिहड़ी गलबात हुण चली है इस तरह साथी ने कहा भी पहला नंबर तो टावर वालियां दी कमेटी, ठीक है ना। दूजा नंबर जिहड़ी जथेबंदियां घट्टो घट्ट जिले लैवल दियां उन्हां दी कमेटी, ये एक सुर होने चाहिए, दोनों एक सुर, ना कलियां जथेबंदियां अपना फैसला लैन ना कल्ले टावरां वाले अपनी मन मर्जी करन, ठीक है ना। ये एक सुर हो के चलन। दूजा बेनती ये है भी अपने एके नूं विशाल करो, विशाल। उत्थों आण तो बाद खिंड पुंड हो गया मसला, नहीं अपना दबाव बहुत था, बहुत ज़्यादा था। तुसी पहला ये सारे दसो भी किसान जथेबंदियां नूं एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई किसी पर दोष ला रहा, ये कर गया वो कर गया, कोई कहा वोटां में खड़े गया, किसी ने कोई यार बंब नहीं चलाया है। सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होना चाहिए, दोबारा उस तरह इकट्ठे होना चाहिए। दूजी बेनती ये है। तीसरी बेनती ये है, एक मिनट यार थमें प्रबंधक भी चुप रहो। दूजी बेनती ये है भी जिहड़ा कारपोरेट का हमला ना वो बहुत बड़ा हमला, उन्होंने निशाने बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट। आपां कह रहे हैं खेती कानून वापस हो गए, जिहड़ियां लैन लंघनी है ना, इसने पाकिस्तान अगे और ईरान इराक सऊदी अरब तक समान बचाना, जिहड़ी रेलवे लाइन की गल चल रही है, उन्होंने निशाने स्पष्ट हैं। खेती पर कब्जा करना, सारे अदारियां नूं, टोटल अदारियां नूं प्राइवेट करना उन्होंने निशाने हैं। और उसके बाद आबादी नूं घटाना, जिहड़े आपां बैठे हैं वो भी घटा देनी है उन्होंने। आपां याद करो किसानी अंदोलन ते पहला जद आपां ने हाईवे नहीं घेरे थे, सारे आपां मूहां के छीकू ला ला के अंदर बाड़े वे, करोना आ गया, करोना आ गया। करोना क्या चीज़ था? यही षड्यंत्र था भी इन्हां नूं डरा के अंदर बाड़ो, फटाफट जिहड़े वर्ल्ड लेवल के पर पूरा संसार का सरमाएदार इकट्ठा हो गया, पूरे संसार के विच प्राइवेटेशन करने नूं, प्राइवेट करने नूं। और कोरोना भी यही था भी इन्हां नूं मूँह के पर छीकू ला के अंदर बाड़ो, इन्हां नूं कहो थाने तो 6-6 फुट दूसरे दे दूर रहना। जे करोना हुंदा आपां इकट्ठे बैठ जाते, उस तरह का चलदा हुंदा। अगलियां चालां फिर चलियां जा रही। 5G ये हुण तां आपां इन्हां टावरां की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसके बाद 5G टावर आ रहे हैं। एक बंदे चलते चलते सड़कों के पर गिरेंगे बेहोश हो गए, जिस तरह चाइना के विच गिरे थे। चाइना में कोई कोरोना नहीं आया था, चाइना के विच 5G टावरां का ट्रायल होया था, पर उसनूं वरत लिया राजनीति वास्ते, क्योंकि चाइना भी कारपोरेट अदारियां के अधीन चल रहा। इस करके लड़ाई बहुत लंबी है। किसी शायर ने कहा भी 2 टोटियां विच भूं टुट्टी, एक लोकां दा एक जोकां दा। जो जिहड़े लोग हैं वो आपां जोकां तैयार हैं आपां नूं सारिआं नूं ठगणे नूं। कल्ले किसान ने भी कम नहीं करना, मजदूरों नूं गैल रहो, मजदूरों नूं भी गलबकड़ी पाओ उस तरह, क्योंकि लड़ाई किरती की और किसान की दोवां की है। गुलाम सारे ही होएंगे, किसान थोड़ा जा माड़ा 4 दिन कट लेगा, वो तो पहला ही है ही है। इस करके बेनती है भी इस दायरे नूं बड़ा करो, लड़ाई बहुत लंबी है। रही गल जिहड़ा साथियों ने कहा अपनी नीति, अपनी जिहड़ी गलबात है स्पष्ट होनी चाहिए है। आपां ने करना क्या है? टावर रोकने हैं, रोकने हैं बस। जे रोकने हैं, जे नहीं रोकने मुआवजा लेना, किन्ना लेना, उसते घट नहीं लेना। अपनियां जिहड़ियां गल्लां बातां स्पष्ट होनी चाहिए। अपनी खुशखबरी ये है कि हरियाणे वालियां ने जिहड़ी यही लाइन आ रही है रोक दी, उन्होंने रोक दी। बाकी पंजाब वालियां ने लाइन रोकी नहीं, वो कह रहे हैं रेलवे लाइन का मुआवजा बढ़ाओ, जिहड़ी इधर संघर्ष चल रहा। इन्हें भाई ने दसिया रेलवे लाइन, फिरोजपुर पट्टी और रेलवे लाइन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह इन्हें पहला कहा था ना भी पहला टावरां की फिर रेलवे लाइन की, उधरों कह रहे हैं 4 लाख रुपया दे रहे हैं किले का, और कहा इस किले का रेट बढ़ाओ, करोड़ करो। इस करके जिहड़ा खातरे हैं बहुत बड़े हैं। कल्ले कल्ले नूं इस तरह सरना नहीं है, अंदर वड़ के मन्नू क्या लेना, तन्नू क्या लेना। इसे चीज़ ने बेड़ा गर्क करया, इसे चीज़ ने परिवार लहदे कराए हैं। पहला परिवार इकट्ठे दे तां ही यूनियनां के विच गुजारिया, घरां भी सरजे करे दा, पर परिवार तो नहीं इकट्ठे होंदे। पर आपां नूं सारिआं नूं इकट्ठे होने की लोड़ है। एकता रखियो, इन्हां जथेबंदियां वाले लीडरां नूं भी एक करो, ठीक है। जे जथेबंदियां भी भज गईयां, घट्टो घट्ट आपां तां एक रहेंगे। सो सारिआं नूं इस करके बेनती है भी एक रहो, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी जाएगी।
ਜੇ ਕੰਡਾ ਕੁੱਥਾ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੁਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੌਲਪੁਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੋਕਰਾਣ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਆ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਪੈਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ USA ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ 325 BC ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ, ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ। SYL ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਸੇਮ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੋਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾ ਲੇਗਾ? ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਅਬਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਠੇ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਸੜ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਠਾ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਤਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। 40,000 ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਮ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਚੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ। ਦਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 4 ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੰਡ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭੇਦ, ਆ ਭੇਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਠ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਭੇਦ ਪਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹ ਏਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਏਮ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਚੇ ਪਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ 880 ਏਕੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਟਾਵਰ, ਆਹ ਤਾਰਾਂ, ਆਹ ਪਾਈਪਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਬਗਾਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ। ਆ 20 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਵਿਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 3 ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੇ, 3 ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਘਟੂਗੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਏਕਾ ਕਰੋ, ਲੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਅੰਨੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਗ ਅੰਨੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸੜਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਂਬੂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਦੇ ਖੋੜੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।